اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رانا زاہد اقبال سبجیکٹ اسپیشلسٹ ڈوینل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہشتم کے سبق حج اور اس کی عالمگیریت کا موضوع لبیک اللہم لبیک یعنی کہ تلبیہ کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق کے اغراض و مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا، تلبیہ کے معنی و مفہوم سے آگاہی، بندے کا اپنے رب سے ربط اور تلبیہ کی فضیلت۔ عزیز طلباء، پہلے ہم تلبیہ کی ڈیفینیشن یعنی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ تلبیہ وہ مخصوص ورد ہے جو حج اور عمرہ کے دوران حالت احرام میں کیا جاتا ہے۔ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ تلبیہ کے صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ میں آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے تلبیہ کہنا ضروری ہے اور نیت شرط ہے۔ الفاظ نیت یہ ہیں: اللہم انی ارید الحج یا ارید العمرہ فیسر لی ویسر لیہا وتقبل اللہ منی۔ اے اللہ، میں حج یا عمرہ کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے۔ عزیز طلباء، اب ہم کتاب کے پیراگراف اللہم لبیک کو پڑھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہم لبیک۔ اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات یعنی احرام باندھنے کی مقررہ جگہ سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تیری تعریف سب تیرے لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عزیز طلباء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جو حالت احرام میں سواری سے گر کر وفات پا گئے، ان کے لیے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ دیکھیں یہ کتنی پر اثر دعا ہے جو حج اور عمرہ کی دعا ہے۔ ہم اس کو دوبارہ پھر دیکھتے ہیں: لبیک اللہم لبیک، لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے، تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب ہم تلبیہ کی فضیلت دیکھتے ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं ज़मीन के आखिरी कोने तक तमाम पत्थर, दरख्त और मट्टी के ज़र्रे भी तलबिया पढ़ते हैं, जिसका सवाब तलबिया पढ़ने वाले को मिलता है। सुनन तिरमिज़ी। तो आप खुद गौर करें कि तलबिया की कितनी फजीलत है कि जो शख्स तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं ज़मीन के आखिरी कोने तक तमाम दरख्त और पत्थर, मट्टी के ज़र्रे भी तलबिया पढ़ते हैं। ये इतनी बड़ी इसकी फजीलत है और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 828 में फरमाया है। अब हम इस सबक के अहम नकात की जानिब जाते हैं जो हमने इससे अखज़ किया है। एक मरकज़ एक कौम, यानी कि जब मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हैं, तलबिया पढ़ते हुए जाते हैं, तो सबका मरकज़ एक होता है। तमाम दुनिया की कौमें एक कौम बन जाती है, मुसलमान हो जाते हैं। तमाम लोग एक मरकज़ की तरफ चले आ रहे हैं, अमेरिका से, इंडिया से, पाकिस्तान से, ईरान से, इराक से, दुनिया के चारों तरफ से एक कौम बनकर एक मरकज़ की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। दूसरा नुक्ता, सबका लिबास एक, यानी एहराम सब ने एक जैसा पहना हुआ, दो अनसिली चादरें, और कफन का कपड़ा भी वैसा अनसिला सफ़ेद, यानी कि जब कोई मुसलमान हज के लिए जाता है तो अपने आप को ऐसे तैयार करता है जैसे उसको मरने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में पेश होता है। तो एक यूनिफॉर्म सा पहनकर तमाम दुनिया की अक़वाम एक मिल्लत में गुम हो जाती हैं और सब एक जैसी नज़र आती हैं और कोई भी उनके सामने ये देख नहीं पाता कि कौन क्या है, सब एक जैसे लिबास में होते हैं। नंबर 3, बारगाह ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होकर तमाम लोग अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हाज़िर हूँ ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ का विर्द बार बार ज़ुबान से अदा करते हैं कि अल्लाह मालिक तू है, बादशाह तू है, तेरा कोई शरीक नहीं। और ये सब कुछ वो अपने रब रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में पहुँच कर करते हैं। आखिरी नुक्ता, बंदा जब अपने रब की बारगाह में हाज़िर होता है तो उसकी दुनियावी बादशाहत, दुनियावी कारोबार, दुनियावी इमारत सब ख़त्म हो जाती है। वो एक आजिज़, मजबूर, बेबस और लाचार बंदा बनकर खुदाए बुज़ुर्ग बरतर, खुदाए ज़ुल जलाल की बारगाह अक़दस में हाज़िर होता है और उसकी किबरियाई और बड़ाई बयान करता है। तलबिया वो ख़ास अल्फाज हैं जो बार बार वो अपने मुंह से अदा करता है कि ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। ए अल्लाह तमाम बादशाहत, तमाम नेमतें, तमाम तारीफ़ें तेरी हैं। और ये वो खुद से वो चाहता तो अपने घर से भी अल्फाज अदा कर सकता है, नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हज यानी मेरे सफ़र की तरफ, मेरी ज़ियारत की तरफ कसद करने का इरादा फरमाओ, और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में हाज़िर होता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया है और ये इस्लाम का 5वां रुकन है और ये हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। तो अगर हम इसका इयादा करें, एक मरकज़ एक कौम, एक लिबास, बारगाह ज़ुल जलाल वल इकराम और बंदे के अपने रब की बारगाह में हाज़िरी। अज़ीज़ तुलबा, अब हम घर के काम यानी तफ़वीज़ कार की तरफ चलते हैं। तमाम तलबा तलबिया और उसका तर्जमा याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपका हामी व नासिर हो।